औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ां उस खालिक़े कायनात वास्ते जिहड़ा जिन्नात इंसानां नूं पैदा करने वाला है। दरूद होवे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते जिन्हां दी गुलामी ते सानूं सारिआं नूं फ़ख्र है। जनाब इस वक्त तुसीं वेख रहे हो सब रंग पाकिस्तान, तुहाडा अपना चैनल, और सब रंग पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर जिहड़ी विखाई है। गल इंज है कि अज पूरी दुनिया दे विच नैट तो बगैर कोई काम नहीं हुंदा। इंटरनेट सर्विस जिहड़ी है इन्हें सारी दुनिया नूं एक मुट्ठी च बंद कर छड़िया और बिलाशुबा साडे पाकिस्तान दे विच भी तमाम बैंक, तमाम मामलात, तलीमी सिलसिले, कारोबारी सिलसिले ये जिन्ने ने ये ऑन नैट ते हो रहे ने। और नैट के हवाले नाल जो तुसीं गल करने तो ये भी स्पीडां होंदियां ने, ये भी जिहड़ा ना वो किस्मां होंदियां ने। पिंडां शहरां दे विच बड़ा फर्क हुंदा है। शहरां दे विच चूंकि जदीद सहूलतां होंदियां ने, बड़ियां कंपनियां उत्थे काम करदियां ने। साडे जिहड़े देहाती इलाके ने ना, हइये भी असी उस नैट सर्विस तो बड़े दूर हाँ। उहदी वजह है कि इत्थे लोग सरमायाकारी नहीं करते। इत्थे लोग जिहड़ा ना वो अपना इन्वैस्ट नहीं करते, लोग शहरां 'च इन्वैस्ट करते हैं। अगर नैट के हवाले नाल जिहड़ा अगर इत्थे पिंडां थावां दे विच अगर इन्वैस्ट किया जाए, उहदे विच साडीआं बहुत सारियां धीआं जिहड़ियां ने वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकदियां ने। बहुत सारे सिलसिले जिहड़े ने ट्रेनिंगां हो सकदियां ने। अज मैं गढ़ा कलां मौजूद हाँ। मेरे भाई ने एजाज अहमद एजाज साहब, कालू साहब माशाअल्लाह, इन्हां ने ना इस इलाके दे विच एक नवी जिहड़ी इंटरनेट सर्विस जिहड़ी मुतारफ करवाई है। वो मैं समझना कि बिलाशुबा हकीकत च एक इस इलाके च एक इनकलाब की हसीयत भी रखता है। अज का इफ्तिताह जी करण सियान दे इस तो पहला इन्हों ने कोटली गढ़ा खानू के कनैक्शन दिते हैं। तो ये चूँकि अमेरिका भी रहे हैं और इत्थे आए हैं, तो आओ इस हवाले नाल उन्होंने गल करने कि उन्होंने किस तरह ख्याल आया तो इस इलाके वास्ते वो जो दे रहे हैं वह की फायदा होएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब जी। वालेकुम अस्सलाम वासी साहब जी। सर की हाल है? ठीक ठाक हो? से ठीक है जी, अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ, ठीक ठाक हो? सर पहला तो माशाअल्लाह मुबारक होवे, तुसीं एक बड़ी सर्विस जिहड़ी इस इलाके नूं दे रहे हो। तो यदी तफसील हुण तुसीं खुद ही दसो। पहला तो ये दसो कि तुसीं तो अमरीका सो या कैनेडा सो, जिथे भी सो, तो अचानक पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान आके तुसां जनाब सिलसिला शुरू करता नैट का और ये इन्वैस्टमेंट शुरू कर दी। तुसीं किसी शहर च भी तो कर सकते हो, तो इन्हां पिंडां च ही क्यों? तो फिर अपने पिंडां इलाके विच इहदी ज़रा तफसील दसो जी। जी आसी साहब, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਗੇ ਆ ਸੀ PTCL ਦਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਖੜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾ। ਉਹ ਲਾਇਆ ਘਰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਚਲਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ PTCL ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਲਬਾ ਤਲਬਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਨ ਸਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਫਤਿਤਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਇਹ
ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਆਵਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਬਸ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਆਪੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਏ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, YouTube ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ PTCL, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰਨੈਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ PTCL ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 MB ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ 6 MB ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵੀ 6 MB ਹੋਵੇ ਦੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਵੀ 6 MB ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ PTCL ਘਰ ਲਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ PTCL ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ YouTube ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, 1 MB ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ 6 MB ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ 1 MB ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 6 MB ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ 10 ਵਾਲਾ 20 ਵਾਲਾ 30 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਓਨੀਓ ਹੀ ਆਵੇ ਦੀ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਓਨੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜੋ PTCL ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ PTCL ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਫਲੈਸ਼ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ PTCL ਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉਹ PTCL ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ?
ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਰਾ ਡਰ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸਤਤਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਚਲੋ ਤੇ 6 MB ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 MB 20 25 30 ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ 5000 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਟਰ ਤਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5000 ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ MB ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੂँਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਣ ਡਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਡੰਕੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੁਲਕ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜਾਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।